देश विदेश वसदे सारे पंजाबियों ਨੂੰ मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। मैं हाँ दीपक भंडारी तो तुसीं देख रहे हो D4U न्यूज़। फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने पंजाब दीयां खबरां लैके देश दुनिया दीयां खबरां लैके। सब तो पहलों गल करांगे पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान दी। उन्हां दे जर्मन दौरे तो वो वापस परत आए ने, पर उन्हां दा ये जर्मन दौरा खासा विवादां भरिया रहा है। उन्हां ते आरोप ने कि वो जदों जहाज़ 'च चढ़न लगे सीगे ते उन्हां ने शराब पीती हुई सी, इस करके उन्हां नूं जहाज़ तो थल्ले ला दिता गया। हालांकि असीं इस गल की पुष्टि नहीं करते कि भगवंत मान ने शराब पीती सी या नहीं पीती सी, पर जिहड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है उत्तों यही लगता है तो विपक्ष ने भी उन्होंने घेरना शुरू कर दिता है। श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े चीफ ने सुखबीर सिंह बादल उन्होंने ट्वीट किया है कि मुख मंत्री भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने ते दिल्ली के मुख मंत्री ने उन्होंने इहदे ते सफाई देनी चाहिए है। तुहानूं दस दईए कि भगवंत मान 17 सितंबर यानी कि एक दिन पहले जर्मन तो दिल्ली उन्होंने वापस आना सीगा। इदां दस्सिया जा रहा है, रिपोर्ट आ रही है कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट ते उन्होंने लुफ्थांसा एयरलाइन की फ्लाइट लई सी। उन्होंने इस दौरान उन्होंने धर्मपत्नी भी उन्होंने नाल सी ते उन्होंने जहाज तो थले लाता गया। उन्होंने समान भी वापस जिहड़ा वो उतार दिता गया। लुफ्थांसा एयरलाइंस की वैबसाइट ते सानू मिली जानकारी के मुताबिक कि जिहड़ा जहाज सीगा वो फ्रैंकफर्ट तो शनिवार दोपहरे करीब 1:40 ते दिल्ली लई आना सी। ये दिल्ली पहुंचता है राती 12:55 ते। लेकिन उत्थे फ्रैंकफर्ट जिहड़ा हंगामा होंदा है, क्योंकि आरोप है ऐसा कि मुख मंत्री भगवंत मान ने शराब पीती हुई सी ते इस करके जहाज़ के जिहड़े कर्मचारी सीगे उन्होंने उन्होंने थल्ले उतार दिता, जिहदे करके जहाज़ 4 घंटे लेट हो गया। हुण सब तो वड्डा सवाल यह है कि भगवंत मान ने इन्नी शराब पीती हुई सी कि उन्हां कोलों संभलिया भी नहीं जा रहा, या इहदे पिछे कोई होर साजिश है। क्योंकि थोड़ी बहुती शराब पीती हुंदी ते शायद उन्होंने जहाज़ तो ना उतारिया जांदा। ये दिल्ली जिहड़ा विमान पहुंचना सी सवेरे 12:55 ते ये पहुंचदा है सोमवार 4:30 बजे, जिन्हों लैके खासा जिहड़ा विवाद भी मच रहा है। सुखबीर बादल दे नाल बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी भगवंत मान ते तंज कसिया ते आख्या खाधी पीती उन्होंने ज़्यादा सी, इस करके उन्होंने जहाज़ तो थले ला दिता गया। बिक्रम मजीठिया ने तो इत्थों तक कहा कि उत्थे बहुत सारे उन्होंने जानन वाले भी सीगे उस जहाज़ दे विच, उस एयरपोर्ट ते जिन्हां ने उन्होंने फोन ते दस्सिया कि मुख्यमंत्री पंजाब दे भगवंत मान उन्होंने शराब पीती हुई है। जहाज़ चढ़न वेले शायद कुछ वध खाधी पीती गई, उहदे करके एयरलाइन ने उन्होंने जहाज़ तो लाता और यही कारण होया कि जहाज़ वो नहीं चढ़ सके, वो लेट हो गए और वो जहाज़ ते भी समान उन्हों का उतारना पै गया। उन्होंने सारे बंदियां दा जहाज़ 2-4 घंटे लेट भी होया और इसे कारण करके वो पहुँच नहीं सके। मैं तो यही बेनती कर सकता परमात्मा समत बख्शन। यह जी चीज़ का खाधे पीते का की फायदा। बड़े दुख की गल है कि पंजाब जर्मनी के फेरे ने पंजाब ते पंजाबियों नूं नमोशी का ही सामना कराया। पहला BMW की गल करती, उन्होंने खटनट करता। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने धर्मपत्नी नाल सी ते जिहड़े उन्होंने सिक्योरिटी नाल सी, मान साहब उन्होंने को भी संभल नहीं सी पा रहे, इस करके ही सिक्योरिटी का हवाला दिता गया ते उन्होंने जहाज़ के स्टाफ ने थले लाता। हालांकि स्टाफ नूं एक तरले मिन्नतां भी मारियां गईयां कि उन्होंने थले ना लाओ, पर फ्लाइट का स्टाफ किसी तरह का कोई रिस्क नहीं सी लेना चाहता। इसे करके जहाज़ भी लेट होया ते सोशल मीडिया ते इनू लैके एक नवी बहस छिड़ गई है। जे असीं इंज कहिए कि मुख्यमंत्री भगवंत मान दी इस शराब पीण दी घटना ने पंजाब च नवे विवादां नूं जन्म देता ते कुछ गलत नहीं होएगा। वैसे तो भगवंत मान सरकार पंजाब च ठीक ही काम कर रही है, क्योंकि पहलों सब तो पहले उन्होंने इस आया सीगा, उन्होंने अपने सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला नूं बर्खास्त करता सी। उन्होंने आरोप सी कि उन्होंने 1% कमीशन मंगया है। उस तो बाद कई मंत्रियों साबका मंत्रियों नूं जिस साधु सिंह धर्मसोत नूं अंदर कर दिता गया, फिर अंदर करता गया भारत भूषण आशू नूं जिहड़े कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के मंत्री सन। उन्होंने आरोप है कि हज़ारां करोड़ों का उन्होंने घोटाला किया है। फिर
ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੌਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਦ ਜਰਮਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬਰਲਿਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਤੇ ਮਿਊਨਿਖ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਮਿਲੇ ਸੀ BMW ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ BMW ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ BMW ਦਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਲਏਗੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲੁਫਥਾਂਸਾ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਸੰਭਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ MLAs ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮਨਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਈਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਮਹਾਸਚਿਵ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 92 MLA ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 3 MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਆਪਣੇ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਖਾਸੀ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ 4.5 ਸਾਲ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ JP ਨੱਡਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ KP ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਏ हैं इसलिए कि मैं बाहर जाने तो पहला जो मेरा थोड़ी स्पाइन की प्रॉब्लम सी मैं सारे नाल विचार किए और सारे दे विचार से कि अगर अपने पंजाब का कोई भविख देखना है बढ़ता तो हुण समय आ गया कि आपां BJP नाल मर्ज करिए तो मैं उदों फिर लिख दिता सी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं होम मिनिस्टर साहब नूं नड्डा साहब नूं सारिਆਂ ਨੂੰ कि मैं जाया वां ऑपरेशन कराया वां और उस तो बाद मैं जब आऊँगा तो फिर मैं थोड़े नाल संपर्क जोड़ के वो तो बाद असीं थोड़े विच शामिल होवांगे सारी पूरी संस्था जो साडी है जिन्हां दी विचारधारा इक्को ही है साडे वर्गी जो मैं अज गल कर रहा देखो मेरा काम है पंजाब दे वास्ते अपनी लड़ाई लड़नी और मैं पंजाब वास्ते लड़ाई लड़ूंगा ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ BJP ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਿਆਸ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ BJP 'ਚ ਨੇ ਤੇ BJP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਲੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ CM ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਦ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵੈਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ MBA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਬਖੇੜਾ ਮਚਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰਿਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵਾਰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਲੜਕੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ तमाम कुड़ियां रह रही सन वो पहलों मुंडियां दा होस्टल हुंदा सीगा उत्थे हुण ना तां CCTV कैमरे ने पर
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ नहीं है। ये सारी घटना ने चंडीगढ़ का नाम बदनाम किया है कि चंडीगढ़ में नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है जी, और ये नाम इन्होंने चंडीगढ़ लिखा के मोहाली में यूनिवर्सिटी शुरू कर ली। बहुत गलत हुआ, एक महिला होने के नाते और इस शहर की एमपी होने के नाते बहुत दुखद घटना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टेट की जो सरकार है इस पे कड़े से कड़ा कदम उठाएगी और यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को भी, ना सिर्फ उस लड़की को जिसने वो वीडियो बनाया है, मैनेजमेंट को भी के साथ पूछताछ करेंगे, क्योंकि जब लोगों का इंटरेस्ट इधर उधर भटक जाता है ना, तो जो भी उस काम के लिए वो बैठे हैं मैनेजमेंट के लिए, उधर से ध्यान हट जाता है। तो ये होना नहीं चाहिए। भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में कभी नहीं गई, ना ही इनके प्रोग्राम में कभी गई, बट उम्मीद करती हूँ कि इस देश की बेटियों को इंसाफ मिलेगा और यकीन दिलाती हूँ कि सरकार इंसाफ ज़रूर देगी। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ शामिल किए गए ने। उन्होंने यह कहना है कि किसी नू छड्या नहीं जाएगा। The unfortunate incident which took place in Chandigarh University, I want to apprise that investigations are going on at full pace. Police has made 3 arrests in the case, including that of a student and 2 others from Himachal Pradesh. Certain electronic devices have been seized. I would like to thank DGP Himachal Pradesh and the Himachal Police for extending all cooperation to Punjab Police in making the arrests late yesterday. And CM पंजाब के आदेशों तो बाद इस द हाई लेवल प्रोब ऑर्डर होया हैगा। We have constituted a 3-member all women special investigation team which will conduct the investigation under the supervision of Gurpreet Deo, senior IPS officer. And I want to make 2 assurances to the students, the parents and the community at large. Firstly, we would respect the privacy and dignity of all individuals concerned and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people. And secondly, we would get to the bottom of this matter. We would investigate deeply. Whoever is involved will not be spared. Nobody in this case will be spared. Investigations are going on a day-to-day basis. एक मैं अपील भी करांगा जी that everyone should maintain calm and peace and do not listen to rumors. A lot of content is going on social media which is sometimes unverified, uncorroborated. So I would say that look at authentic channels for information and all of us as members of society have a duty to preserve harmony and peace in society. ਇਸੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਓ। ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪत्ति ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2006 ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਲਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ESI ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈੱਡ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਜਮ ਹੈ ਬਜਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ DGP ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 17 ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ KBS ਸਿੱਧੂ IAS ਅਫਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DC ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਪਰ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 25000 ਤੋਂ 30000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। RK ਸਿੰਗਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਣ, ਤੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆੜਤੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਧੋਤੀਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਰੂਪਾਲੀ ਜੈਨ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਅਨਿਲ ਜੈਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਬੰਸਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਮਹਾਵੀਰ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਧੋਤੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ MSP ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 1888 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਸਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਣਪਤੀ ਐਗਰੋ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ KL ਐਗਰੋ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਗਰੋ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀਬ 2500 ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 2020-21 ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਧੋਤੀਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਲਏ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RTA ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MVI ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪੈਂਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ? 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।